नमस्कार दर्शक बंधु शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय शून्य मंदिर विहार। हाँ दर्शक बंधु आम आज अच्छु ढेंकानाल जिलार प्रसिद्ध जोरंदा महिमा गादी। आज ये महिमा धर्म विषय किसी जानापी आम निकट अच्छा महांगा अंचल महिमा गवेषक डॉक्टर एकादशी प्रधान सर सर स्वागत करी आज कार्यक्रम को। आम आज ये जोरंदा पीठे अच्छु एवं ए पीठ को आम आज आसवे आपंकर प्रमुख भूमिका रही आपन को प्रथमे मु अनेक अनेक धन्यवाद साधुवाद देवी एभली एक पवित्र पावन पीठरे आम जो आसी पहुंचीचु से आपंकर अवदान को भूली हेब ना। तेज आज आम जाना जोरंदा गादी विषय महिमा धर्म विषय केमी जोरंदा मंदिर जो आज या शून्य शून्य महाशून्यर मंदिर से विषय आपण आमको आज किसी सम्यक धारणा देवे। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख अलेख अलेख। नमस्ते अलेख ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदुपाय नमो नमः। जाहो आमे आज जी पवित्र पीठ जोरंदा महिमा गादी एठारे आसी पहुंचीचु। जाहो निर्वाण चैनल ये जो प्रयास मु भावुची आम पाई गोटे गर्व गौरव आनिक दब। जोरंदा महिमा पीठ हूँ आमर महिमा धर्मर प्रवर्तक महिमा गोसाई जे कि महिमा धर्मर प्रवर्तक अजनी समुद भाव से आविर्भूत नर रूप से आविर्भूत होते नहीं तातमात सर्वे ठारू जात। महिमा धर्म हूँ गोटे अद्वैत ब्रह्मवाद उपरे प्रतिष्ठित। से जिते आमर हिमालय प्रथमे से साधना कले एवं से शून्य प्रभु परम ब्रह्म को उद्देश्य रे से शून्य परम ब्रह्म को नहीं से आमर बरफावृत भितर हिमालय रे से साधना कले। सर साधारणतः आमर गोटे आम धारणा था समस्त मोरी गोटे धारणा थिला जे आमर सन्थ कवि भीम भोई होउछन्ते महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता बोली आमर धारणा थिला। किंतु प्रथमे मु आपन जानिया पहिली माने महिमा स्वामी निजे स्वयं जहाँ नारे धर्म होइछि से होउछन्ते यार प्रतिष्ठाता से विषय कौन कही कहूली तो महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता होउछन्ति महिमा गोसाई बा महिमा स्वामी कहली तात मात नाही सर्वे ठारू जात। तेणु ये जो महत्व चरम तत्व को नहीं जो महिमा धर्म सृष्टि से होउछन्ति प्रथम आर जो प्रतिष्ठाता खाली प्रतिष्ठाता नुहति से हिमालय पाददर्शु आमर कपिलास पर्वत को आसिले आपण देखिथिबे एई वर्तमान आमे जो समाधि बा गादी मंदिर जो मंदिर उपविष्ट होइछु गादी मंदिर उपरे आपण देखुथिबे सप्तफणी नाग कर रहिछि। एई जो नाग से प्रथमे आमर आसिले कपिलास को कपिलास जो चका पत्थर उपरे से चका पत्थर कपिलास महिमा स्वामी प्रथमे आपण कहला मुताबक जहाँ भी इतिहास कहे महिमा स्वामी प्रथमे हिमालय रे प्रथमे साधनारत थिले। हिमालय सिद्धित्व प्राप्त होई तापर आसले कपिलास को। कपिलास रे 12 वर्ष धरी से जलाहारी परे क्षीराहारी क्षीराहारी परे फलाहारी कटेवा परे फलाहारी परे सी आमर विभिन्न अंचल को जाई महिमा धर्म प्रचार प्रसार पाई उद्यम करथिले। विशेष भाव में श्रीक्षेत्र पुरी बड़ दांडे से धूलिया गोसाई भाव से धूली रे गड़िबारु लोक माने से महिमा स्वामी की धूलिया गोसाई बोली कहले। तापर से मुक्ति मंडप जो निर्गुण ब्रह्मवाद उपरे तत्व प्रख्यापन कले धर्मर प्रचार प्रसार लाभ होता। महिमा स्वामी विभिन्न स्थान विभिन्न अंचल टुंगी मान प्रतिष्ठा कले। महिमा स्वामी पुरी सहित कौन संपर्क रही? महिमा स्वामी जितेबले धर्म प्रचार से क्षेत्र पुरी रे पहुंचले से धूली रे केवल गड़िले बड़ दांडे धूली गड़िले साधारण लोक मैंने कहले ये होउछन्ति धूलिया गोसाई। तापरे से धूलिया गोसाई को जितेबले कहली तो मुक्ति मंडप रे जितेबले परीक्षा करने जितेबले महिमा तत्व पर आलोचना कराला से निर्गुण
ଧାରା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କଲେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦକୁ ନେଇ ସେ ସେଇଠାରୁ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁଙ୍ଗୀମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଟୁଙ୍ଗୀମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 1826 ମସିହାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। 1876 ମସିହାରେ ଜୋରନ୍ଦାର ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏଇନା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛୁ ସେଇଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ଆଣିକି ଆମର ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଇଥିଲେ। ମାନେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କରି ସ୍ମାରକରେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାହେଇନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଯୋଉ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆଜ୍ଞା ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଠାରେ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ହଉଛି ସେଇ ତିଥିରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସମାଧିସ୍ଥ। ଦେହାନ୍ତ ତ କହିବାନି, ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ସମାଧି ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାରେ ସେଇ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ମହିମା ମେଳା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଯୋଉ ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଝାଡ଼ ଜଳୁଛି, ମହଣ ମହଣ ଘିଅକୁ ଯୋଉ ଝାଡ଼ରେ ଜଳା ଯାଉଛି, କଣ ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେପଟେ ରହିଲା ଚଉଦିଗରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାରରେ ବଡ ବଡ ପିତ୍ତଳ ଝାଡରେ ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ଘୃତ୍ୟ ମହଣ ମହଣ ଘୃତ୍ୟ ସେଠି ଘୃତାହୁତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଘୃତାହୁତି କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହିମା ବୋଲି ଢାଙ୍ଗରେ ଡାକରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଡାକୁଅଛୁ ଆମେ ପିଲା ବାଳକ, ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଏଇ ଧ୍ୱନିରେ ଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହିମା ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଆମର ପୂଜା ପୂଜିର ଜିନିଷକୁ, ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେସବୁର ଜିନିଷ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କେବଳ ଝାଡ଼ ଜଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧୁନି ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଝାଡ଼ ଧ୍ୱନି ଅଲଗା। ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମେ କାଷ୍ଠ ଏବଂ ଘୃତ ମଧୁ ଧୂପ ଏତକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଘୃତାହୁତି କରାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନି କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ନୀତି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଝାଡ଼ ଗଛରେ ଆମେ କେବଳ ଘୃତାହୁତି କରାଯାଏ। ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାମ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ, କାରଣ ଘୃତାହୁତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ବାବା ମାନେ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଠରଟି ହେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ନୀତି ଘରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଦି ବା ନୀତି ଘରର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସେଇ ଗାଦି ଟାଇମ ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଟାଇମରେ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ କୋଠରୀ ପରିସରରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ସେଇ କୋଠର ଆମର ନୀତି ଘରୁ ବା ନୀତି ମନ୍ଦିରରୁ ସମସ୍ତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆସି ଏଠାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରୁହେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ। ଛତ୍ରୀ ଚାମର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାରର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯୁବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଚେତନାର ମଣିଷଟିଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ନାଗ ଫଣା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସୁଶାନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସିକିରି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଯୋଉ ଉପାସକ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଠି ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ମୀମାଂସା ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୀମାଂସା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା, ଛନ୍ଦ କଥା ମନ୍ଦ ଏହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଚାର, ଛନ୍ଦି ଛପନରେ ଦେଖ ଅଲେଖ ଠାକୁର। ଆମ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅନନ୍ତ, ଆମ ପିଣ୍ଡ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଫେଣାକୃତି ଶରୀର, ସପ୍ତ ଫେଣାକୃତି ଶରୀର, ଏବଂ ସେଠି ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମୀମାଂସା ପାଇଲେ ଯେ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଫେଣାକୃତି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ମୀମାଂସା ଦେଲେ ଯେ
ଛନ୍ଦି ଛପନରେ ଦେଖ ଅଲେଖ ଠାକୁର ଛାଡ଼ିବ ସକଳ ଆଶା ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ଛନ୍ଦି କହେ ଯଶବନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଅଲେଖ ପୁରୁଷକୁ ମଣିଷ ଦର୍ଶନ କରିବ ତାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହବ। ଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସେ, ସାକାର ନିରାକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛେ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲେଖ ମହିମା, ଇଏ ବି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା, ଗୋଟେ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉନି, ଇଏ ଆର କଣ, ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଆପଣ? ମହିମା ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ନିରାକାରବାଦୀ। ଆମେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଦେବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ, ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ୟାକୁ ଆମେ ସେବନ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ ଧାରା ଆଉ ସାକାରବାଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଗୁଣ ଧାରାରେ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବେ ବା ନିରାସକ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଘଣ୍ଟ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କଣ? ଘଣ୍ଟ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଘଣ୍ଟି କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଉଛି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟ ବା ଘଣ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଅଷ୍ଟ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଟା ବାଜେ। ଏବଂ ଏଇ ଘଣ୍ଟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଆବାଜଟା 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଘଣ୍ଟା। ୟାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ, ପୁଣି ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ପଛରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବିଶାଳ ଆକାର କରାଯାଏ। ଏଇ ଘଣ୍ଟ ଖାଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଘଣ୍ଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ଏତେ ଦୂର ଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମହିମା ଗାଦିର ଗୋଶାଳା ପରିସରରେ। ତେବେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ବି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏଇ ମାନେ ଧର୍ମରେ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ପ୍ରବଚକ ସୁଶାନ୍ତ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ, ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ମହିମା ଗାଦି ଗୋଶାଳା ପରିସରରେ, ମହିମା ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାତା ଗୋମାତା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 46 ପଟଳରେ କହିଛନ୍ତି, ଜଗତରେ 3 ମାତା ଅତେ ମାନବର। ତେଣୁ ଜଗତରେ 3 ଜଣ ମା ମଣିଷର। ତେଣୁ 3 ଜଣ ମା କିଏ? ନା ଜନ୍ମ କଲା ମା, ଗୋମାତା ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋମାତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଆଜି ଏଠି ଗୋ ସେବା ଚାଲିଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଡେ ମଣିଷ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଚକ୍ରରେ ପଡିକି ମଣିଷ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥାକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଗୋ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କାହିଁକି ଗୋ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ନା ଗୋ ପାଳନ କଲେ, ଗୋ ସେବା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପ ଯୋନିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ମାତା ଯେହେତୁ ଗୋମାତା, ଗୋମାତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ମହିମା ଧର୍ମରେ, ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଏ, ମାନବ ଜାତି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ସୌର ବିକିରଣ ହଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହଉଛି, ତା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଚର୍ମ କର୍କଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ହଉଛି, ଏ ରୋଗ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କେବଳ ଗୋ ସେବା। ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆସୁଛି, ବିକିରଣର ବିପଦ ଆସୁଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ମାନବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋ ସେବା କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବାବାଙ୍କଠୁ। ବାବା ଏ ଗୋଶାଳାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର କହିବା କଥା,
ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋରୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଆଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଛୁରୀ ମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଆଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବାବା ଏଠି ଏମିତି କାହିଁ କରାଯାଏ? ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧା ବି ଯାଏ ବନ୍ଧନ ବି ଯାଏନି, ଦୌଡ଼ି ଲାଗେନି, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦୁଆଁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଶାଳା ଅଛି ମାନେ କ୍ଷୀର ଦୁଆଁ ହଉଥିବ, ବାବା ମାନେ ପାନ କରୁଥିବେ। ନା ଏ ଧନ କେହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହା ସାରନ୍ତିନି, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଚାକରି ଛୁଆ ମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଶାଳା କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୋଶାଳା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ପ୍ରଥମରେ ମଠା ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗୋଶାଳା, ମାନେ ଏଠି କେବଳ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ସେବା କରାଯିବ, ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା ଆଶା ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର କେବଳ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ର। ହଁ ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୋରନ୍ଦା ପରିସରରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋବରରେ ପ୍ରଲେପ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାର୍, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋବରରେ ପ୍ରଲେପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଲେପ ନୁହେଁ, ଗୋମୂତ୍ର ହଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର, ମହିମା ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋମୂତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ସେମାନେ ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋମୂତ୍ର ପାନ ବାଛୁରୀର ମୂତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଗୋମଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ। ଉଭୟ ସେଇ ପବିତ୍ରକୁ ପାନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଗୋମୂତ୍ରରେ ଅନେକ 120 ଗାଈ ଅଛି। 120 ଗାଈ, ଯାହାକି ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଗୋମୂତ୍ର ପାନ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବି କରାଯାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବେ ଏମିତି ଆସିଛି ଆମେ ମାନେ ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ଘୃଣା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କୁକୁର ରଖୁଛେ। ଛାଡନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ତେବେ ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମାନେ ବିରଳ ଜିନିଷ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମହିମା ଧର୍ମରେ ଗୋ ସେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି କେତେ ରହିଛି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ବହୁ ଆଗରୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଶାଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ତେବେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ତେବେ ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ହଇଲୁ ଧନି ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ମୋ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ଯାହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଏ ଧ୍ୱନି ଏଠାରେ ସେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର। ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି, ଆର ଯୋଉ ମହକ, ତାର ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଏଇଠି ତ ବାସୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବାସୁଛି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବା ଘୃତାହୁତି ହଉଛି, ଏହା ଆମ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଇଁ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାତିସଂଘରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ବାସ୍ତବିକ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ଏଠି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ମହାନ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିକୁ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ସବୁଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ସେଇ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ, ଆମେ ବି କାମନା କରିବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀପକୁ, ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ତତ୍ଵକୁ ଯିବେ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୀମାଂସା ତାକୁ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଯୋଉଠି ଆମ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଲେଖ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠି ଅନବରତ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ବିନା ଧ୍ୱନିରେ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରହିପାରିବେନି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ଏଠି ଅନବରତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିର ତତ୍ଵ କଣ? ଆମେ 5 ତତ୍ଵରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵର ମୀମାଂସା ଅଛି। ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଜଗତର, ଏ ପିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନବରତ ଯେହେତୁ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି, ଏଠୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଅନବରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ପାପୀ ଜନକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନବରତ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଅନବରତ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ
ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ଯୁଗରେ ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏ ଧୂନି ଜଳିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଜଗତର? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବାସ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନେ ଦୂରିତ ନାଶ ଯେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବାସ, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, ସବୁଦିନ ଧୂନି ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ତାକୁ ଯଦି ସାଧକ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୂରିତ ଖଣ୍ଡନ ହବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆଟା ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସେମିତି ତ କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ସାର୍ କଣ କହିବେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ? ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଯାଇ ଆମର ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ 21 ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏଇ ଜୋରନ୍ଦାରେ ସେ 21 ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ଲାଗିବା ସହିତ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ମନ୍ଦିରଟି ହଉଛି ଏପରି 21 ହାତ ଚଉଡ଼ା, 21 ହାତ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ 21 ହାତ। 21 ତେଣୁ ଏହାକୁ 21 ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୂନି ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଯଦିଓ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ ବୋଲି। ସାଧନାର ପୀଠ। ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ହର ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଳାପ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ତେବେ ବାବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଣାମ। ଆମର ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମ ବହୁ କଠିନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ରହିବ? ହଁ ବାପା, ଏ ଧର୍ମ ତ କଠିନ, ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟରୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଅତି ପାପ ଭାର ହେବାରୁ ଦେଖେ ବାସୁମତୀ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପରମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ରୂପ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ। ହିମାଳୟରୁ ଚାଲି 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 ଆମର ଦେଖିଲେ ଏ ଏଡେ ବଡ ଧର୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ କଲେ ମାନେ ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଏ ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏ ଧର୍ମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତରିବାକୁ ଥିଲେ ଆସ, ନିର୍ବେଦ ଧର୍ମରେ ପଶ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସିର ଖବର, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ, 2ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହବ ବୋଧେ ସାର୍? 10 ବର୍ଷ ହବ। 10 ବର୍ଷ ହବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହାକି ଏଇ ଗଲା 5 ଦିନରେ ସାକାର ହେଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ସାର୍ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ କଣ କହିବେ ଆପଣ? କେମିତି ଥିଲା ସେ ସଂଘର୍ଷ? ସଂଘର୍ଷ ତ ନିହାତି ବହି କଠୋର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗବେଷଣା କଲି, ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଗୁଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କଲି। ସେତିକି ପରେ ପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଗୋଟେ ଭୀମ ଭୋଇ କରି, ଏତେ ବଡ ସନ୍ଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୀମ ଭୋଇ ଡାକ ଟିକେଟ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆଜ୍ଞା ତାର 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଡାକ ଟିକେଟଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରିକି ମୋତେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସୋୟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ 3ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସୋୟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆମର କୋରାପୁଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ଚାଲିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସେମିନାର ଚାଲିଲା, ସେମିତି ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଆମର
ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କଥା ଜଣାଇବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଏଇ ନିକଟରେ ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଆହ୍ଲାଦିତ। ମୁଁ ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାଇଲି ସର୍ବ ବୁଝ ନ ବୁଝ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠକୁ ତ ଆସିଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଯାହାକି ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଛି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ରହୁଛୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ମହିମା ଅଲେଖ। ଅଲେଖ।